اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے محبت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کا عالم یہ تھا۔ ایک روز سیدنا علی کرم اللہ وجہہ روایت میں آتا ہے کہ خیبر سے پلٹ رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عصر کا وقت تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی تھی، مگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کسی کام کی غرض سے کہیں بھیج دیا۔ جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ واپس تشریف لائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے چاہا کہ وہ سستا لیں، تو آپ نے فرمایا اے علی میرا دل چاہ رہا ہے اپنی گود لا تاکہ میں آرام کر سکوں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ پر قربان جائیں، ان کے ادب پر، ان کے محبت مصطفیٰ پر، عشق مصطفیٰ پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی وارفتگی پر انہوں نے اتنی دیر میں ایک لفظ بھی نہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو میں شریعت مکمل کر لوں اور پھر آپ کی خدمت کے لیے اپنی گود پیش کر دوں، اگر حضور اجازت ہو، یہ بھی نہیں کہا کہ حضور عصر کی نماز پڑھ لوں، یہ نہیں کہا، خاموش ہو گئے۔ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے لیے اپنی گود پیش کر۔ اب وہاں پر راوی بیان کرتے ہیں کہ الوحی ینزل ورأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر علی۔ اب روایت میں آتا ہے فرمایا کہ قرآن نازل ہو رہا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی گود میں۔ اب پتہ یہ چلا کہ یہ ان کی آزمائش کا وقت تھا، قرآن مجید کے نزول کا وقت تھا۔ شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا، مگر یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے عشق اور محبت کا امتحان تھا۔ اب وہ خاموشی سے، ادھر سورج غروب ہو رہا ہے، اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے نگاہ سے آنسو بہ رہے ہیں، کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں اور کبھی چہرہ والضحیٰ کو تکتے ہیں، اور کبھی سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کبھی نکھرے ہوئے چہرہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو ڈوباتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اتنے میں جب وہ سورج ڈوب گیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ بڑے آرام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گود پھیلائے بیٹھے رہے، کوئی ایک جملہ تک نہ کہا۔ جیسے ہی سورج ڈوبا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ مبارک کھولی، پوچھتے ہیں اے علی تو نے عصر پڑھ لی تھی؟ اب جو سوال کر رہے ہیں وہ جواب جانتے ہیں تو کر رہے ہیں۔ اب سیدنا علی کرم اللہ خاموش رہے، پھر آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگے اور سوچتے ہوں گے یا رسول اللہ آپ جان کے بھی پوچھ رہے ہیں، آپ تو جانتے ہیں علی کی ایک نماز کیا ہزاروں نمازیں بھی آرام مصطفیٰ پہ قربان۔ علی کا سب کچھ تن من دھن جب حضور آپ پہ قربان ہو گیا، نماز کیا چیز؟ حضور آپ پوچھتے ہیں، پھر فرمایا ہوگا کہ علی پھر نماز پڑھ لو۔ اب اس وقت سیدنا علی نماز پڑھتے تو قضا تھی، پھر چہرہ مصطفیٰ کو تکنے لگے۔ حضور سمجھ گئے کہ علی کیا چاہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موج میں آ گئے، اپنا دست اقدس اٹھا لیا، فرمایا اللہم۔ اب وجہ کیا ہے کہ وہاں ظاہری اعمال کو حضور کی محبت پر قربان کر رہے ہیں، وہ شریعت کے حکم کو حضور کے آرام پر، حضور کی اطاعت پر قربان کر رہے ہیں، اپنی نماز حضور کی آرام پر قربان کرتے ہوئے۔ جب آنسو بہنے لگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، دست اقدس اٹھا لیا اور فرمایا اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس۔ فرمایا اے اللہ تیرا محبوب تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ تیرا علی تیری اور تیرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف تھا۔ حضرت محترم غور تو کیجئے کہ وہ کر کیا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا خیال رکھ رہے تھے؟ کیا وہ نماز پڑھ رہے تھے یا اپنی گود میں حضور کے سر اقدس کو بٹھا کر حضور کے چہرہ اقدس کو تک رہے تھے؟ تو پتہ چلا حضور کے آرام کا خیال کرنا بھی اطاعت خدا بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ پتہ چلا حضور کی راحت اور آرام کا، حضور کے چین کا خیال رکھنا اطاعت الہی بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ پتہ چلا اپنا سب کچھ حضور کی خاطر قربان کر دینا اور یاد بھی نہ دلانا اطاعت الہی بھی ہے، اطاعت مصطفیٰ بھی ہے۔ فرمایا اے مولا اب علی نے میری خاطر اور تیری خاطر نماز چھوڑی ہو اور قضا پڑے؟ فرمایا فردد علیہ الشمس
महबूब अब डूबा हुआ सूरज तेरी शान है, तेरा मुस्तफ़ा तुझे कह रहा है अलैहि सलाम, मैं अपने अली की खातिर चाहता हूँ कि डूबे हुए सूरज को पलट दे। सुभान अल्लाह, मोहब्बत का अजर भी मोहब्बत में मिलता है। सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू ने अपना सब कुछ फिदा किया हुजूर की खातिर, और आक़िल सलाम ने डूबे हुए सूरज को, जो खुदा के हुजूर उस वक्त इबादत बजा ला रहा होता है, उसे वापस पलटने के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। करने की देर थी कि सैयदा अस्मा बयान करती हैं, खुदा की इज्जत की कसम, फ़रअयतुहा गरबत व रअयतुहा तलअत बअदमा गरबत। फरमाती हैं, खुदा की इज्जत की कसम, मैंने अपनी आंखों से एक दफ़ा उस सूरज को गुरूब होते हुए देखा। हाज़िर मोहतरम, फिर फरमाती हैं, फिर एक दफ़ा उसी सूरज को तुलू होते हुए देखा। वाह वाह वाह, तुलू होने के लिए रात चाहिए। फरमाया कि हाँ, उस असर की कसम कि रातें भी सैयदना अली की खातिर हुजूर ने कुर्बान करवा दी। और फरमाया, तूने तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक अगले दिन तुलू होना था, अब मेरे अली की खातिर अभी पलट जा, अभी तुलू हो जा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब उसके बाद जो बड़ा गौर तलब नुक्ता है वो ये कि उसके बाद आक़िल सलाम ने, एक और रिवायत में आता है, आपने फरमाया अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादतुन। फिर एक और मकाम पर फरमाया अन-नज़्रु इला अली इबादतुन। दूसरे मकाम पर फरमाया, मैंने इस पे बड़ा गौर व खौज किया, सोचता रहा कि क्या ये जो फरमान है आक़िल सलाम का, क्या ये रद्द शम्स वाले वाक़ये से पहले फरमाया होगा या बाद में फरमाया होगा। गौर से सुनिएगा, ज़ौक़ वाली बात है। फिर वही सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू के बारगाह के सदक़े से जवाब आ गया, हुज़ूर शेखुल इस्लाम की तवज्जुहात से जवाब आ गया। समझ ये आई, देखना तो इबादत है। समझ ये आया कि वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू जो गोद में चेहरा मुस्तफ़ा को लेके बैठे थे, वो कर क्या रहे थे? पता चला कि वही कर रहे थे जो सैयदना सिद्दीक़ के अकबर गारे सौर में 3 दिन और 3 रातें चेहरा मुस्तफ़ा को गोद में लेकर कर रहे थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर का मौका मिला तो गारे सौर में चेहरा मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लेके तकते रहे, तकते रहे, तकते रहे। उधर बिच्छू काटता रहा, उसका बंदोबस्त करते रहे। कोई हशरातुल अर्द में से कोई आया, उसे भी बर्दाश्त करते रहे, और चेहरा मुस्तफ़ा के दीदार में किसी शय को भी हायल नहीं होने दिया। फिर करम यह हुआ कि आक़िल सलाम ने अपनी बारगाह से वो तवज्जो इत्तेहादी अता कर दी, और फिर असर इतना हो गया था कि वो तवज्जो इत्तेहादी जो 3 रात और 3 दिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चेहरा मुस्तफ़ा की शुआओं के ज़रिए से मिल रही थी, जो उनके बातिन को बदल रही थी, जो उनके ज़ाहिर को ज़ाहिर मुस्तफ़ा जैसा कर रही थी, उनके बातिन को बातिन मुस्तफ़ा जैसा कर रही थी, उनके अखलाक का लिबास उतार रही थी और अखलाक मुस्तफ़ा का लिबास चढ़ा रही थी। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ जब मदीना पाक के बॉर्डर पर पहुँचे, और जहाँ पर अहलियान मदीना और अहलियान यस्रिब इस्तकबाल करते हुए बढ़े, तो उनको मुगालता सा होने लगा। जब उन्होंने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के चेहरे को देखा तो मुगालते में पड़ गए। उन्होंने समझा शायद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो घबरा गए। शीशा तो नहीं था कि वो देख सकते, मगर समझ ये आ गई कि उन 3 रातों में कुछ हुआ है कि मेरा चेहरा नहीं रहा। जो कल मुझे सिद्दीक़ अकबर समझता था, आज मुगालते में पड़ गया। इसका मतलब है कि उन 3 रातों में हुजूर के चेहरा अक़दस की शुआओं ने मेरी कैफियत बदल डाली। अब यही दूसरी तरफ चले जाएं, सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू, असर का वक्त है जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाता है, वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उस पूरे वक्त की कसम खाई है, उसमें सैयदना अली करमल्लाहु वजहहू हुजूर में फना है, चेहरा मुस्तफ़ा तक रहे हैं, चेहरा वद्दुहा तक रहे हैं, माज़ाग़ल बसर का दीदार कर रहे हैं, वल्लैलि इज़ा सजा का दीदार कर रहे हैं, हुजूर की ज़ुल्फ़े अंबरी को तक रहे हैं, हुजूर के कभी नैनों को तकते होंगे, कभी हुजूर के लबों को तकते होंगे, कभी हुजूर के रुखसार मुबारक को तकते होंगे, कभी हुजूर को आराम फरमाते हुए तकते होंगे, कभी हुजूर को मुतबस्सम होते हुए तकते होंगे। तो इसका मतलब उस तकने में भी तो कुछ मिला होगा। अगर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को तवज्जो मिली तो मुगालते में पड़ गए अहले मदीना, तो फिर यहाँ भी तो कोई तवज्जो मिली होगी कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब अली को देखो, अब ये वो अली नहीं रहा, पहले कोई और अली था। अब जब से ये मेरे लिए फना हो गया, मेरी मोहब्बत में फिदा हो गया, मेरी मोहब्बत में फना हो गया,
اور میرا عاشق ہو گیا، سب کچھ قربان کر بیٹھا۔ اب علی کو دیکھو، ادھر سے دیکھو تب بھی عبادت ہے، ادھر سے دیکھو تب بھی عبادت ہے۔ پتہ چلا لباس علی اتر چکا تھا، لگتا یہ ہے لباس مصطفیٰ چڑھ چکا تھا۔ حسن علی ختم ہو چکا تھا، حسن مصطفیٰ کا لباس چڑھ چکا ہوگا۔ حاضرین محترم، اس لیے فرما دیا ہوگا کہ اب میرے علی کو سامنے سے دیکھو تب بھی عبادت ہے، میرے علی کے چہرے کو دیکھو تب بھی عبادت ہے، پیچھے سے دیکھو تب بھی